السلام علیکم ناظرین، آج میں کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کے زیر تمام دعوت حلیم کے پروگرام میں موجود ہوں۔ آپ میرے پیچھے بورڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں صحافیوں کی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آئیے آج ہم آپ سے مختلف جو صحافی تنظیموں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر محترم فرید پراچا صاحب موجود ہیں۔ تو آئیے آج اس دعوت حلیم کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی روایات قائم کرنا، ان کو نبھاتے ہی چلے جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں کراچی یونین آف جرنلسٹ کا شکر گزار بھی ہوں اور مبارک بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے مل بیٹھنا، مل جل کر کھانا اور آپس کے اندر تعلقات کو زیادہ مستحکم کرنا، یہ روایت جو ہیں وہ نبھا رہے ہیں۔ یہی کراچی کا حسن تھا۔ یہ کراچی کا حسن جو ہے یہ اب اس طرح نہیں رہا، لیکن بہرحال اگر ارشد کہ کراچی کا وہ حسن پھر لوٹ آئے، پھر اسی طرح احباب مل بیٹھیں، پھر اسی طرح مل جل کے کھانے پینے کی محفلیں ہوں، اور یہی لذتیں، یہی محبتیں، یہی پیار، یہی احترام، یہی وقار یہ ایک مرتبہ پھر لوٹ آئے۔ اس کی توقع کرتے ہیں کہ شاید یہ مقام ایک مرتبہ پھر ہو جائے۔ اچھا، صحافیوں کے حوالے سے کوئی بات؟ دیکھیں، صحافی جو ہے نا جی، یہ ایک بڑی مشکل کام کر رہے ہیں، اور آج کا دن جو کربلا کے پیغام والا دن ہے، یہ صحافیوں کی کہ جو حق بات کہنے کی پاداش کے اندر مختلف قسم کی حکومتی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہیں، تو آج کے دن کا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ لکھتے رہیں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، لیکن یہ آپ لکھیں گے، آپ بولیں گے، آپ کہیں گے، تو اسی کے ساتھ معاشرے کو طاقت ملے گی، توانائی ملے گی، حق و صداقت کی سربلندی ہوگی۔ صحافیوں کی عظمتوں کو سلام، ان کو کہ جو ان مشکل حالات کے اندر بھی قلم کی آبرو اور وقار کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان کراچی پریس کلب کے سیکرٹری رضوان بٹی صاحب موجود ہیں، تو آج ہم دعوت حلیم کے بارے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، صحافی کو چھٹیوں کا موقع بہت کم ملتا ہے، اور 10 محرم کو صحافی کی چھٹی ہوتی ہے۔ پورے پاکستان میں اخبارات بند ہوتے ہیں، چینلز تو چلتے رہیں گے، اخبارات بند ہوتے ہیں۔ تو KUJ کی روایت ہے، KUJ کی گزشتہ کئی سالوں سے دعوت حلیم کر رہی ہے صحافیوں کے لیے۔ تو یہ ایک سمجھیے سوشل پلیٹ فارم ہے، ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں پورے کراچی کے صحافی آتے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی گیدرنگ صحافیوں کی ہوتی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے، وہ اچھی روایت ہے، اور KUJ کو جو ہے تمام جتنے بھی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے عہدیداروں کو اور شہر کی جو اہم شخصیات ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتی ہے اور ایک سوشل گیدرنگ کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آج ہمارے درمیان کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی موجود ہیں، تو آئیے آج ہم اس دعوت حلیم کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کا روایتی حلیم ہے، اور جو ہر عاشورہ پہ ہر سال بہت مدت سے اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ بہت پہلے کراچی پریس کلب میں بھی اس کا رکھا جاتا تھا، اور اب بڑے عرصے سے یہاں فاران کلب میں یہ تقریب رکھی جاتی ہے، اور اس میں بغیر کسی نظریے کے، چاہے وہ مختلف ہماری یوجز جو ہیں یا کراچی پریس کلب میں مختلف نظریاتی گروپ ہیں، لیکن یہ جو دعوت حلیم ہے یا نیاز حلیم، اس میں ہر صحافی شرکت کرنا اپنے لیے خوش بختی اور باعث عزت سمجھتا ہے، اور ایک یوں سمجھیے کہ مذہبی جوش و جذبے سے کہنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور اس طرح کی جو تقاریب ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا بہانہ بھی فراہم کرتی ہیں، اور جب مختلف تنظیموں کے لوگ، کراچی پریس کلب کے وہ لوگ جو پریس کلب روٹین میں نہیں آ سکتے لیکن اس دعوت میں آتے ہیں، تو ملاقات، ایک تقریب ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور مختلف ایشوز پہ گفتگو بھی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی شہر کی جو بڑے ایونٹ ہیں جس میں مختلف اداروں کی طرف سے ہوں یا مختلف شخصیات کی طرف سے ہوں، تو اس میں یہ KUJ دستور کی طرف سے
जो नियाज़ हलीम का जो ये इवेंट है, ये भी एक तरह का एक बड़ा इवेंट है। और इसमें न सिर्फ सहाफ़ी बरादरी के लोग आते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे उसमें ताजर हों, उसमें मुख्तलिफ़ सियासी समाजी शख्सियात हों, वो भी तशरीफ़ लाते हैं। तो एक तरह से एक दूसरे से मिल बैठने का बहाना मिलता है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये दस्तूर की जो मौजूदा बॉडी है उसको, कि उसने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। और तमाम लोग बहुत खुशी खुशी यहाँ आते हैं और न सिर्फ हलीम खाते हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं। ये कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की रवायती दावत हलीम है जो हर साल 10 मुहर्रम को होती है, और आज भी इसका एहतमाम किया गया है। और इसमें तमाम जो कराची भर के साथी हैं, चाहे वो किसी भी यूनियन से हों, वो यहाँ पर आते हैं, गेट टुगेदर होता है, सब जमा होते हैं, और जो है वो नियाज़ हुसैन भी हो रही होती है, और उसके साथ साथ जो है लोगों की मिलने का बहाना भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सबकी छुट्टी होती है, पुलिस वाले, सहाफ़ी और डॉक्टरों की छुट्टी नहीं होती, और सहाफ़ी अपनी ड्यूटी करके यहाँ आते हैं तो मिल बैठते हैं। और इतने बहुत सख्त, क्योंकि हमारा शेड्यूल होता है, तो उसमें इस तरह की जो तकरीब हैं वो बहाना बनती हैं एक दूसरे से मुलाकात का। बहुत शुक्रिया। KUJ दस्तूर के सेक्रेटरी कलीम मूसा भाई मौजूद हैं, तो आइए आज हम इस दावत हलीम के हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। जी मूसा भाई, ये हमारा जो प्रोग्राम है गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है और एक रिवायती प्रोग्राम है। हम जिसमें हलीम का एहतमाम करते हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि चैनल्स भी नहीं होते थे, तो सिर्फ अखबारात वगैरह जो होते थे तो वो बंद हुआ करते थे अमूमन, और लोगों की इतनी मसरूफियात नहीं होती थी उस दिन। तो इस हवाले से हमने एक गेट टुगेदर भी हो जाती है, और एक बहुत एक मजमे, मतलब जो लोग अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, नहीं आ पाते, टाइम नहीं दे पाते, तो एक दिन आके ऐसा मिलता था कि गपशप भी हो जाती थी। तो वो सिलसिला अब आज तक चल रहा है। अब थोड़े से मामलात ये हैं कि माशाल्लाह न्यूज़ चैनल्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, डिजिटल मीडिया ऐसा आ गया है कि फिर उसमें कुछ सहाफ़ी वहाँ मसरूफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के वो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। और ये हमारा बहुत तकरीबन 30-35 साल से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी राशिद भाई, ये आज KUJ दस्तूर ने जो दावत हलीम का इनेकाद किया, इस हवाले से मैं कुछ बताएं। ये असल में KUJ दस्तूर की एक रवायत है, और जब से KUJ दस्तूर बनी है कोई 42-43 साल पहले से, तो उस वक्त से हमारी एक रवायत थी कि दीगर सारे प्रोग्राम जो है वो होते हैं, लेकिन 10 मुहर्रम को एक रवायत शुरू से रही है कि हलीम की एक पार्टी होनी है। अभी किसी ज़माने में मेंबर्स कम होते थे तो छोटी पार्टी होती थी, अब मेंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तभी बड़ी पार्टी हो गई है। तो इस मरतबा हालांकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बारिशें भी हो रही हैं और भी मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने ये कहा कि नहीं, एक रवायत है तो उस रवायत को बरकरार रखते हुए हमें ये पार्टी करनी चाहिए, और वक्त पे ही करनी चाहिए, 10 मुहर्रम को करनी चाहिए, तभी कोई बात है। तो और वैसे भी गुज़िश्ता 2-3 साल से जिस तरह से एक हब्स का मसला रहा है, माहौल रहा है, कोरोना की वजह से लोग घरों में रहे हैं, तो ऐसे भी अच्छा है। तो ये हमारी ये जो पार्टी है, ये हलीम पार्टी, इसमें मेंबर्स और उनकी फैमिलीज़ भी, बच्चे भी आ जाते हैं, तो एक तरह का एक समझ लें कि एक फैमिली गाला टाइप की चीज़ हो जाती है, और इसीलिए हमने इसको किया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज भी ये तकरीब हमारी जो है कामयाब होगी और ख़ासे लोग आएंगे, और इंशाल्लाह आइंदा भी तकरीब जारी रहेगी इसी तरह से। अच्छा ये बताएं यासीन भाई, अभी जो गेस्ट हैं वो किन किन गेस्टों की आमद मुतवक्का है? इसमें देखिए, हम ये प्रोग्राम तो हमारा बुनियादी तौर पर ये KUJ के जो मेंबर्स हैं उनका और उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। लेकिन इसमें ज़ाहिर है बहुत से लोगों को बुला लेते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके भी कुछ नुमाइंदे आ जाते हैं, कुछ हमारी दीगर जो UJs हैं उनके भी जो नुमाइंदे, उनको भी हम बुला लेते हैं, और दीगर जो तंजीमें हैं जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, या क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन है, दूसरी या फोटोग्राफर्स एसोसिएशन है। तो मोस्टली तो हम इसमें अपने जिनका ताल्लुक़ अपने मीडिया से है उन्हीं को हम बुलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स भी होते हैं, कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं वो भी आते हैं, इसमें कुछ सरकारी ओहदेदार भी आते हैं। बहरहाल इस तरह से चलता है। अब दावत तो बहुत से लोगों को दिए, देखें कितने लोग आते हैं। बहुत शुक्रिया।